जी आए ਨੂੰ प्यारे विद्यार्थियों 8वीं जमात की अंग्रेजी की किताब इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन उसका लैसन नंबर 3 दी प्रोनाउंस इस वीडियो में शुरू करन जा रहे हैं तो इस वीडियो में ਇਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ 1 2 ਐਂਡ 3 ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਪੈਨ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇसी ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਾਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, 8th ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8th ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥ ਨੋਟਸ ਇੱਕ 8th ਮੈਥ। ਸੋ ਮੈਥ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇसी ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1 ਕਹਿੰਦੀ ਯੂਜ਼ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਨਾਊਨਸ ਵੇਅਰ ਐਵਰ ਨੈਸੈਸਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਨਾਉਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਵਰਤੋ। ਨਾਉਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੇ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਨੂੰ ਪੜਨਾਉਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਉਨ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਇਟ, ਹਿਜ਼, ਹਰ, ਦੇ, ਦੈਮ, ਵੀ, ਅਸ, ਮੀ, ਮਾਈਨ, ਯੂਅਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੋ ਸਾਰਾ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਆਏਗਾ, ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। रमेश बॉट एन इंटरेस्टिंग बुक, अर्थात रमेश ने एक रोचक किताब खरीदी। रमेश रेड द बुक अगेन एंड अगेन, रमेश ने किताब मुड़ मुड़ के पढ़ी। हुण इत्थे भी रमेश आया, फिर इत्थे रमेश आया। सो इदां नहीं अंग्रेजी च प्रैक्टिकली किया जाता। सो रमेश बॉट एन इंटरेस्टिंग बुक, फिर असीं कहांगे उन्ने। सो रमेश की जगह आ जाएगा ही, क्योंकि रमेश मुंडियां दा नाम हुंदा है। सो मुंडियां वास्ते ही आएगा और एक वचन है। ठीक है, सो रमेश की जगह ही आ जाएगा। रमेश नाउन सीगा, ही प्रनाउन है। फिर करीम वाज एबसेंट फ्रॉम दी क्लास, करीम क्लास चों गैर हाजिर सी, एबसेंट मतलब गैर हाजिर। करीम वाज फाइंड फॉर करीम्स एबसेंस, अर्थात करीम नू करीम दी गैर हाजिरी करके जुर्माना किया गया। हुण इहनूं किद्दां लिखांगे, इत्थे भी करीम आ गया, इत्थे भी करीम्स एबसेंस आ गया। हुण यह पोजैसिव प्रनाउन आएगा इत्थे। सो करीम की जगह आ जाएगा ही ते करीम्स की जगह आ जाएगा his। Kareem was absent from the class, Kareem class चो गैर हाजिर सी। He was fined for his absence, उन्हों ओदी गैर हाजिरी करके जुर्माना किया गया। When Martha, मार्था कुड़ियां दा नाम हुंदा है। When Martha came back home, जदों मार्था घर मुड़ी, Martha found the door locked, मार्था ने देखा कि दरवाजे नूं ताला लगा है। मार्था डिड नॉट नो हाउ टू ओपन दी डोर, मार्था नूं नहीं पता सी कि दरवाजा किवें खोलिया जाए। ठीक है, सो हुण देखो इत्थे भी मार्था, इत्थे भी मार्था, इत्थे भी मार्था। हुण इहदी जगह असीं वरतांगे शी वरतांगे। ठीक है, सो व्हेन मार्था केम बैक होम शी फाउंड दी डोर लॉक्ड, फिर फुल स्टॉप आ गया। शी डिड नॉट नो, इत्थे हुण बड़ा ऐसा आ जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस हैगा। शी डिड नॉट नो हाउ टू ओपन दी डोर। कमलेश, भी हुण देखो कुड़ियां का नाम भी हो सकता है, मुंडिया का नाम भी हो सकता है, पर इत्थों भुलेखा दूर हो जाएगा क्योंकि इन्होंने लिखा कुड़ी है। कमलेश इज़ अ वेरी गुड गर्ल, कमलेश एक बहुत चंगी कुड़ी है। कमलेश इज़ एडमायर्ड, एडमायर्ड मैंने एडमायर मैंने होंदा सलाहना, सिफतां करनियां, ते इज़ एडमायर्ड अर्थात उसकी सिफत की जाती है। कमलेश इज़ एडमायर्ड, कमलेश की सिफत की जाती है बाय एवरीबॉडी, हर किसी वालों। फॉर कमलेश गुड हैबिट्स, कमलेश दियां चंगियां आदतां करके। हुण देखो इत्थे भी कमलेश, इत्थे आ गया कमलेश, यह आ गया पोजैसिव। सो इत्थे आएगा हर। सो कमलेश इज़ अ वेरी गुड गर्ल, फिर इहदा प्रनाम क्योंकि कुड़ी हैगी है सो शी आ जाएगा। शी इज़ एडमायर्ड बाय एवरीबॉडी फॉर हर, हर हैगा पोजैसिव प्रनाउन, ओहदियां चंगियां आदतां करके उसदी। शी इज़ एडमायर्ड, उसदी सिफत की जाती है, ओहदियां चंगियां आदतां करके हर। लता टोल्ड लताज फ्रेंड्स, देखो लताज हैगा पोजेसिव प्रनाउन। सो लता टोल्ड लताज फ्रेंड्स दैट, लता ने लता दे दोस्तां नूं कहा, दैट दी फ्रेंड्स कि जिहड़े दोस्त ने शुड वेट फॉर लता आउटसाइड, वो लता लई लता दे घर दे बाहर उड़ीक करन। हुण देखो कितना अजीब जिहा लगदा है, यह ते तुहाडे अभ्यास लई है, प्रैक्टिकली इदां दी अंग्रेजी कदी नहीं लिखी जाती। वो इदा लिखी जाती है जी, लिख रहे हैं एवड़ी थले। ਇਹਦਾ जवाब लता टोल्ड लताज फ्रेंड्स। सो लताज का जिथे आ जाएगा पोजेसिव हर फ्रेंड्स,
लता टोल्ड हर फ्रेंड्स, लता ने अपने दोस्तों ਨੂੰ ਕਿਹਾ that the friends ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ should wait for her, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ for her outside her house, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਰੀਟਾ इज ill, ਰੀਟਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਰੀਟਾ cannot attend ਰੀਟਾ's classes today, ਰੀਟਾ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਲ, ਸ਼ੀ cannot attend her classes today, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੋਹਨ ਮੇਡ ਅ ਕਾਈਟ ਫॉर ਮੋਹਨ's son, ਮੋਹਨ ਨੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਗੁੱਡੀ ਬਣਾਈ, ਪਤੰਗ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਮੋਹਨਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੋਹਨ ਮਤਲਬ ਮੋਹਨ ਪਿਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੋਹਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ, ਅਰਥਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ। ਸੋ ਹਿਜ਼, ਮੋਹਨ ਮੇਡ ਅ ਕਾਈਟ ਫॉर ਹਿਜ਼ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ ਮੋਹਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁੱਡੀ ਬਣਾਈ, ਪਤੰਗ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀਨਾ ਵਨ ਅ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ, ਵੀਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਨਾਸ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੇਜ਼ਡ ਵੀਨਾ, ਵੀਨਾ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਮੈਨੇ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਵੀਨਾ ਦੀ ਫॉर ਵੀਨਾਸ ਫੀਟ, ਫੀਟ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਲਿਖ ਲਓ ਫੀਟ FEAT, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ FEET, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੋ ਸਟੈਂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਫੀਟ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੀਟ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਈ ਔਰ ਏ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਚਾਰਨ ਫੀਟ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਦਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫੀਟ। ਅਰਥਾਤ ਵੀਨਾ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਵੀਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੀਨਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਵੀਨਾ ਵਨ ਅ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ, ਵੀਨਾ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਹਰ ਟੀਚਰ, ਵੀਨਾਸ ਟੀਚਰ ਬਣੇ ਹਰ ਟੀਚਰ, ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ਡ ਹਰ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਫॉर ਹਰ ਫੀਟ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ। ਕੈਰੋਲ ਇਜ਼ ਵੇਅਰਿੰਗ ਅ ਪਿੰਕ ਫਰੋਕ, ਕੈਰੋਲ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਕ ਗੁਲਾਬੀ ਫਰੋਕ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਫਰਾਕਾਂ। ਸੋ ਕੈਰੋਲ ਇਜ਼ ਵੇਅਰਿੰਗ ਅ ਪਿੰਕ ਫਰੋਕ, ਕੈਰੋਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬੀ ਫਰਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਰੋਲ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੀਟੀ, ਕੈਰੋਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ ਕੈਰੋਲਸ ਪਿੰਕ ਡਰੈਸ, ਕੈਰੋਲ ਦੀ ਗੁਲਾਬੀ ਵਰਦੀ, ਗੁਲਾਬੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਾਂਗੇ? ਕੈਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਰੋਲ ਇਜ਼ ਵੇਅਰਿੰਗ ਅ ਪਿੰਕ ਫਰੋਕ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਕੈਰੋਲ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੀਟੀ, ਕੈਰੋਲ ਸ਼ੀ, ਤੇ ਕੈਰੋਲਸ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹਰ, ਇਨ ਹਰ ਪਿੰਕ ਡਰੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਮੋਹਨਸ ਫਾਦਰ ਬੌਟ ਅ ਨਿਊ ਬਾਈਸਿਕਲ ਫॉर ਮੋਹਨ, ਮੋਹਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੌਟ ਖਰੀਦੀ ਅ ਨਿਊ ਬਾਈਸਾਈਕਲ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਾਈਕਲ ਫॉर ਮੋਹਨ, ਮੋਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਹਨ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਮੋਹਨ ਨੇ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ? ਮੋਹਨਸ ਫਾਦਰ ਬੌਟ ਅ ਨਿਊ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਫॉर ਹਿਮ, ਅਰਥਾਤ ਮੋਹਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫॉर ਹਿਮ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਨਾ ਮੋਹਨਸ ਫਾਦਰ ਬੌਟ ਅ ਨਿਊ ਸਾਈਕਲ ਫॉर ਹਿਮ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੀ। ਹੀ ਲਾਈਕਡ, ਮੋਹਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਲਾਈਕਡ ਦੀ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ ਹਿਮ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਨ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਵਰਬ ਦਾ, ਬੌਟ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ। ਸੋ ਹਿਮ, ਹਰ, ਇਟਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਟ, ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਿਮ, ਹਰ, ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫॉर ਹਿਮ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2, ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ। ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਆਈ, ਵੀ, ਯੂ, ਹੀ, ਹਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ, ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਕਰਨਾ। ਦੇਅਰ ਆਰ ਸਮ ਬॉयਜ਼, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬॉयਜ਼ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਦੇ ਆਏਗਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਇਨ ਦਾ ਪਲੇ ਗਰਾਊਂਡ, ਦੇਅਰ ਆਰ ਸਮ ਬॉयਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਪਲੇ ਗਰਾਊਂਡ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਹਨ। ਦੇ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬॉयਜ਼ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਰਲਵੇਂ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ देयर इज अ रैट इन द किचन, अर्थात रसोई ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ। देयर इज अ कैट इन द किचन, ਬਿੱਲੀ ਹੈ। इट इज ड्रिंकिंग मिल्क, ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ
ਬੇਜਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਟ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਹੀ ਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਲਿੰਗ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸ਼ੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਬਿੱਲੀ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਟ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਹਨ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਕਲਾਸ, ਮੋਹਨ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੋਹਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੀ। ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਐਟ ਹੋਮ, ਹੁਣ ਸਿਸਟਰ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਸ਼ੀ ਆਏਗਾ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਕੁਕਿੰਗ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀ ਗਰਲਜ਼ ਆਰ ਇਨ ਦੀ ਹਾਲ, ਦੀ ਗਰਲਜ਼ ਬਹੁਵਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਡਾਂਸਿੰਗ, ਅਰਥਾਤ ਕੁੜੀਆਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। That man is beating the donkey, that man, ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਪਰੇ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਦੂਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, that man beating ਮੈਨੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, the donkey ਖੋਤੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਗਧੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। he is a cruel man, cruel man ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਦਰਦ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਰਹਿਮ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, he, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨ ਹੈਗਾ, ਸੋ he। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, the window is open, ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਵਿੰਡੋ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸ਼ਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੰਡੋ ਇੱਕ ਬੇਜਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਜਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਇਟ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਇਜ਼ ਓਪਨ, ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸ਼ਟ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਿਟ ਵਿਦ ਹਰੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਈ ਐਂਡ ਹਰੀ, ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਿਟ ਵਿਦ ਹਰੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ, ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਆਰ ਫਰੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਦੇ ਆਰ ਫਰੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਿਟ ਵਿਦ ਹਰੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਵਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇ ਵੀ ਆਰ ਫਰੈਂਡਸ। ਕੌਣ ਅਸੀਂ, ਕੌਣ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਆਈ ਅਤੇ ਹਰੀ, ਦੋ ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਸੇ ਬਹੁਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਵਨ ਇਜ਼ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇਅਰ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਅ ਪੁਲਿਸਮੈਨ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨਾਊਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਟ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਅ ਪੁਲਿਸਮੈਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਅ, ਕਿ ਸਮਵਨ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਈਡੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸੀਬੀਆਈ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਅ ਪੁਲਿਸਮੈਨ, ਸਮਵਨ ਇਜ਼ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇਅਰ, ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਅ ਪੁਲਿਸਮੈਨ। ਸੋ ਦੇयर इज अ बुक ऑन दी टेबल, अर्थात टेबल ते एक किताब पई है। इट इज एन इंग्लिश बुक, इट इज, हुण इट की है, बुक, बुक वास्ते बुक नाउन है, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜਨਾਮ ਇਟ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਜਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਟ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੁੱਕ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਇਨ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਆਇਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੁਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕ ਆਪ ਭਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬੁੱਕ, ਇਹ ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਸੈਸਿਵ, ਜਿੱਥੇ ਓਨਰਸ਼ਿਪ, ਜਿੱਥੇ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬੁੱਕ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਬਤੌਰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਨਾਊਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈ ਉਹਦਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਅਰਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਤੌਰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਆ ਜਾਏ ਯੂਅਰਸ, ਮਾਈਨ, ਹਿਜ਼, ਹਰਸ, ਦੇਅਰਸ, ਇਟਸ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਊਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰਸ ਬੁੱਕ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬੁੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਮਾਈ, ਯੂਅਰ, ਹਰ, ਹਿਜ਼, ਫਿਰ ਤੇ ਨਾਊਨ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਯੂਅਰਸ, ਮਾਈਨ, ਅਵਰਸ, ਹਰਸ, ਦੇਅਰਸ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ
ਨਾਉਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬੁੱਕ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਉਦਾਹਰਨ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬੁੱਕ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰਸ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਟਵੀਨ ਯੂ ਐਂਡ ਮੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੋ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੀ। ਯੂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਯੂ ਦਾ ਯੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੀ ਜਾਂ ਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਿਜ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹਿਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਹਿਮ, ਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂ ਐਂਡ ਮੀ, ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਟਰਸਟ ਹਿਮ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਟਰਸਟ ਹਿਮ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਟਵੀਨ ਯੂ ਐਂਡ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਬਿਟਵੀਨ ਯੂ ਐਂਡ ਮੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਡੂ ਇਟ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਲੈਟ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਲੈਟ ਮੀ ਡੂ ਇਟ ਯੂਅਰ ਸੈਲਫ। ਜਾਂ ਲੈਟ ਹਿਮ ਗੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵੋ। ਲੈਟ ਹਿਮ ਕਮ ਇਨ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਣ ਦਿਓ। ਲੈਟ ਹਿਮ ਸਿਟ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਸਿਟ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇਵੋ। ਲੈਟ ਮੀ ਡੂ ਇਟ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਵਿਕਰਮ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਓਲਡ ਐਜ਼ ਆਈ, ਐਜ਼ ਆਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਆਈ ਐਮ, ਜੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਐਜ਼ ਆਈ ਐਮ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਮੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੀਆਂ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟਾਈਲ, ਕੋਈ ਢੰਗ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਾਮੇਰੀਅਨ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹੀ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਵਿਕਰਮ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਓਲਡ ਐਜ਼ ਆਈ। ਪਰ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਯੂਰਪ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੋਕੀ ਆਮ ਬੋਲਣਗੇ ਵਿਕਰਮ ਇਜ਼, ਜੌਨ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਓਲਡ ਐਜ਼ ਮੀ। ਸੋ ਉਹ ਮੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੀ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਈ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਓਲਡ ਐਜ਼ ਆਈ ਐਮ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਦਾ ਐਜ਼ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਯੂਅਰ ਫਰੈਂਡ ਡਜ਼ ਐਜ਼ ਹੀ ਲਾਈਕਸ, ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਹੀ ਲਾਈਕਸ, ਅਰਥਾਤ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਾਂਗੇ ਯੂਅਰ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਡਜ਼ ਐਜ਼ ਹੀ ਲਾਈਕਸ, ਹੀ ਡਜ਼ ਐਜ਼ ਹੀ ਲਾਈਕਸ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਅਰ ਫਰੈਂਡ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਰਬ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਮੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਮੀ। ਆਈ ਬ੍ਰਸ਼ ਮਾਈ ਟੀਥ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਈਚ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਹਰ ਸਵੇਰ। ਅਵਰ ਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰਸ਼ ਅਵਰ ਟੀਥ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਆਣਾ ਸੀ ਅਵਰ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆਈ, ਮੈਂ। ਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਮਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ whom can I trust if not him? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਸਟ ਵਰਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਦੋ, I shall carry this letter to my friend in ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਰਥਾਤ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੱਥੀਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕੈਰੀ ਮਾਈ, ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਸ ਤੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਐਕਸਪੈਕਟ ਯੂ ਐਂਡ ਹਿਮ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੋ ਐਂਡ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਮਿਟਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਡ। ठीक है, सो वी शैल एक्सपैक्ट यू एंड हिम एट दी फंक्शन। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵਰਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ
हिम जिहड़ा है ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਨਾउਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਸ ਵਰਬ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੈਲ ਐਕਸਪੈਕਟ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਯੂ ਤੇਰੇ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਹਿਮ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਬ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਹਿਮ ਠੀਕ ਹੈ ਹੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹਿਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋਮੀਨੇਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਐਟ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਐਕਸਪੈਕਟ ਯੂ ਐਂਡ ਹਿਮ ਐਟ ਦੀ ਸਮਾਗਮ ਅਰਥਾਤ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਓਗੇ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ठीक है सो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾउंस ਦੀਆਂ 3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ